जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर गोटे आमर सुंदर विषयटी बा गपटी अच्छी। देख ए गपटी है ढोल खिया बिलुआ। देख ढोल पिला माने ढोल देखि यहाँ हूँ ढोल ढोल बजाई तुम के देखीच बजा होबार। ढोल कहीं बाजे ना एडा ढोलटे कौन गोटे चमड़े या जो बाजे चमड़े एगुड़ा सब प्लास्टिक किंबा काठर तैयारी थाए एवं एई जो जगह जोटा बजा जाए प्लास्टिक तैयारी होता है एवं किसी बाड़ी साहाय्य हो कि हाथ मध्यम हो एडा बाजे एवं गोटे शब्द हुए से ढोल विषय आम पढ़ा ढोल खिया बिलुआ। ताले ढोल खिया बिलुआ ता माने कौन बुझा आग देख ए सुंदर गपटी आम बुझा पूर्व पिला माने मो वीडियो को एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। देख गोटे बणरे गोमायु बोली गोटे बिलुआ थिला। गोटे बणरे गोमायु ता ना हला गोमायु ए बिलुआटीर ना कौन गोमायु बोली गोटे बिलुआ थिला। दिने से बण जाक आहार खोजी खोजी किछि हेले खाइबाकू पाइला नाही। धीरे धीरे से बणरू बाहरी सहर आखपाखरे बुलिबाकू लागिला। कौन कला ना गोमायु जो बिलुआटी दिने से बण जाक जेते आहार खोजिला माने किछि भी पाइला नाही। धीरे धीरे से कौन कला बणरू बाहरी सहर को चलला सहर आखपाख बुलबाकू लागिला। बुलु बुलु हठात से गोटे शब्द शुणी पारिला। बुलु बुलु जेतले कौन बणरू बाहरी सहर पाखक जाउथिला सहर आखपाखरे बुलुथिला। बुलु बुलु हठात से गोटे शब्द शुणी पारिला। एपरी डम डम शब्द से केबे हेले शुणी नथिला। से एणे तेणे चाहिला कुआड़े केही नथिले। किछि दूर गोटे ढोल पड़िथिला। गोटे गछरु सरू डालटीए हली हली ढोल देहरे बाजुथिला। सेथिरु शब्द बाहरुथिला। बुलु बुलु हठात से देखिला गोटे गछ मूलरे गोटे ढोलटीए कौन होची गोटे ढोलटी कौन होची ना डालर किछि डाल ता देहरे बाजुची एवं ढोलटी ऑटोमेटिक कौन बाजुची एवं डम डम शब्द होची। देखिला से एई भला शब्द केबे भी देखि नथिला कि शुणी नथिला। कुआड़े केही नथिले। किछि दूर गोटे ढोल पड़िथिला कि गोटे गछरु सरू डालटीए बाहरिथिला एवं सेही हली हली ढोल देहरे बाजुथिला। जेतेबेले से डालटा हलुथिला से ढोलर देहरे बाजिला एवं ढोलटी डम डम शब्द बाहरुथिला। बिलुआटी आगरु केबे ढोल देखि नथिला। बिलुआ कौन कहला आगरु केबे भी ढोल देखि नथिला। तेणु से जिनिसटी कौन ताहा केउ कामरे लागे से विषय रे तार कौनसी धारणा नथिला। तेणु से केबे ढोल को आगरु देखि नथिला। सेटा जिनिसटी कौन कौन कामरे लागे से विषय किछि तार जणा नथिला। तेणु से भाविला ताहा गोटे हिंस्र जंतु। ये भाविला ये गोटे बोधे हिंस्र जंतु। हिंस्र जंतु किए जीए हिंस्र जंतु क्या कह जाए ना बाघ सिंह एगुड़ा को हिंस्र जंतु कह जाए जी अन्य मानक मारी खाए है। तेणु से हिंस्र जंतु भाविला जंतुटी तले बसीची और बिलुआ को देखी गर्जन करुला ये गोटे हिंस्र जंतु बसीची और गर्जन करुची शब्द करुची बोली से मने मने भाविला। हुए तो अल्प समय भितर जंतुटी ता आड़कू झपटी आसीब ओ ताकू मारिदेव यह भाभी से प्राण विकर दौड़ी पलाइगला। जेतेबेले देखिला ढोलटी डाल साहाय्य बाजुचे डमडम करुची से आड़ा ढोल कौन एटा ढोल कि कौन से किसी जानला एटा कौन काम लगे भी से जानला। जेतेबेले प्रथम थर सहर आखपाखरे एटा देखिला डमडम शब्द करुची से भाविला कौन ये बोधे गोटे हिंस्र जंतु बोधे मते आसिक आक्रमण कर मते खाईदेव। तेणु से कौन कला डरी जाए कौन कला दौड़ी पलाई गला ता जीवन को बचाई। तापरे किछि बाट दौड़िला पोरे जंतुटी केउंटी पहुँचती जानिबा पाई से पछकू फेरी चाहिला। से देखिला पछरे केही नाही। ता मनरे संदेह होला जे से भाविला बोधुए से देखिथिया जिनिसटी कौनसी जीवंता प्राणी नुहे। तेणु से मनरे साहस बांधी धीरे धीरे फेरी आसिला और गोटे गछ आढ़ुआଳରେ लुचि लुचि ढोल
ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇତିକ ଆମେ ବୁଝିବା ଫାଷ୍ଟ ଏଇତିକ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ଢୋଲ ତ ସେ କିଛି ଜାଣୁଥିଲା, ଏ ନାଁ ବି ଢୋଲ ବି ସେ ଜାଣୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଢୋଲର ଏମିତି ଡାଳଟା ବାଜି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ବୋଧେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଦୌଡ଼ି କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ପରେ ସେ କହିଲା ଦେଖି ସେ ଜୀବଟା କ'ଣ ଦେଖେ ପଛକୁ। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ପଛରେ କେହି ନାହିଁ। ତା ମନେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତା ମାନେ ସେ ଭାବିଲା ଏଟା ବୋଧେ କୌଣସି ଜିଅନ୍ତା ଜୀବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ମନରେ ସାହସ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଢୋଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଢୋଲ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି ତ ଲୁଚି ଲୁଚି କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହି ଢୋଲକୁ କ'ଣ କଲା, ତାପରେ ଢୋଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷଟି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତାପରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଏଇଟା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବା ଗର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଡାଳଟିଏ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆହୁରି ସାହସ ବାନ୍ଧି ଢୋଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ନିଜ ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ ଢୋଲର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ଢୋଲରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ବିଲୁଆ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ବାରମ୍ବାର ଢୋଲକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ଢୋଲରୁ ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଢୋଲ ଆଡ଼କୁ ଛପି ଛପି ଗଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଢୋଲ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ଡାଳଟି ବାଜୁଛି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏହି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ କି ଗର୍ଜନ ବି କରୁନାହିଁ। ତା ଦେହ ଡାଳଟି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶବ୍ଦ ଛୁଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଲା, ଆହୁରି ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା। ସେ ଆଉ ଡରିଲାନି। ଢୋଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ନିଜ ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ ଢୋଲର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ଢୋଲରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ତା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଢୋଲରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ବିଲୁଆ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡବାଟେ ଧରିଥାଉ କି କ'ଣ ମାନେ ବଜେଇ ଦେଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ସେ ନୂଆ ସେ ଦେଖିଥିଲା ନା, ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ବାରମ୍ବାର ଢୋଲକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ଢୋଲରୁ ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବିଲୁଆର ମନରେ କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଢୋଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା। କ'ଣ କଲା ନା, ବାଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲା, ଢୋଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା। ତାପରେ ଢୋଲରୁ ଚମଡ଼ା ବାସନା ବାହାରୁଥିଲା। ଢୋଲଟି ତ ଚମଡ଼ାର ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଢୋଲରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଚମଡ଼ା ବାସନା ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେମିତି ପଶୁ ଦେହରେ ଚମଡ଼ା ତଳେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଥାଏ, ସେହିପରି ସେ ଚମଡ଼ା ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହାଡ଼ ମାଂସ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତାର ବହୁତ ଦିନ ଚଳିଯିବ। ତାକୁ ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୁଙ୍ଘିଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ଢୋଲଟି ଚମଡ଼ା ବାସୁଛି। ସେ ଭାବିଲା ମଣିଷର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଚମଡ଼ା ତଳେ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅଛି। ଆମର କ'ଣ ଚମଡ଼ା ତଳେ ମାଂସ ହାଡ଼, ସେଇଭଳିଆ ଆମର କ'ଣ ମଣିଷର କ'ଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଲୁଆ ଯାହାକୁ ବି ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଚମଡ଼ା ତଳେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ଚମଡ଼ା, ତା ତଳେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲା, ଚମଡ଼ାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାବି ସେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ଧର ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ମିଳିଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା, ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେ ଢୋଲର ଚମଡ଼ାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଆଗ ପଛ ନ ଭାବିକି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମାନେ ଟାଣ ଜିନିଷ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଢୋଲର ଚମଡ଼ା ତ ଭାରି ଟାଣ, ପୁଣି ଖୁବ୍ ଜୋର ଟାଣି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଏକରେ ଟାଣ, ତାପରେ ଜୋରରେ ବି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ତାହା ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆକୁ ଲୋଭ ଘାରିଥାଏ। ସେ ବା ସମ୍ଭାଳା ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି? ତାକୁ ତ ଏତେ ଲୋଭ ହୋଇଛି। ସେ ଭାବିଛି କ'ଣ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଯେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବିଲାନି। ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା କୌଣସି ଜୀବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଚମଡ଼ା ତଳେ ବୋଧେ ମାଂସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଲୋଭ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ପୁଣି ଥରେ ଢୋଲର ଚମଡ଼ାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଢୋ କରି ଚମଡ଼ା ଫାଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଢୋ ହେଲା, ଫାଟିଗଲା ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁଆର ସବୁତକ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବିଲୁଆ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଗଲା। ମାନେ କ'ଣ, ତାର ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଢୋଲ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଢୋଲ ଭିତରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା।
କାଳେ ଢୋଲ ଭିତରେ କିଛି ଥାଇପାରେ ଭାବି ବିଲୁଆ ବିକଳ ହୋଇ ଢୋଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଚାବି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଢୋଲ ଫାଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାକୁ ଲୋଭ ଘାରିଥିଲା ସେ ପୁଣି କ'ଣ କଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଢୋଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ତ ଚମଡ଼ା ଚମଡ଼ା ବାସୁଛି, ତା ଭିତରେ ମାଂସ ଅଛି, ଆଉ ବୋଧେ ମାଂସ ଅଛି ଆଉ। ଏହା ଭାବି କ'ଣ ବିଚାର ନ କରି ବିଚରା ବିଲୁଆ ନିଜର ବୋକାମି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ଦେଖିଲା ହାଡ଼ ମାଂସ କିଛି ନଥିଲା। ବିଚରା ବିଲୁଆ ନିଜର ବୋକାମି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ସାରିଲା ଦେଖିଲା ହାଡ଼ ମାଂସ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲା। କ'ଣ ଧିକ୍କାର କଲା ନା, ଏତେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ, ଏତେ ଲୋଭରେ ମାନେ ଆଗ ପଛ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭୁଲ କିଛି ନ ବିଚାରି ଏକରେ ଦାନ୍ତତିକ ତ ଗଲା ପୁଣି ତା'ର କ'ଣ ହେଲା, ଢୋଲଖିଆ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି କାମ କରିବାକୁ ବିଚାରି କାମ ନ କରିବାରୁ ଢୋଲଖିଆ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଦାନ୍ତତକ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଆମକୁ ଏହି ଗପରୁ ଶିକ୍ଷା ଏତିକି ମିଳିଲା ଯେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି କାମ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ କାମଟି କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ କି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଦେଖିବ, ବାଟରେ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ, ଧର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାଟରେ ଯାଉଛ, କିଛି ଜରିରେ ପଲିଥିନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାଗରେ ହେଉ କି ଡବାରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ଅଛି, ତୁମେ ଆଗ ଭାବିବ ଚଟିକି ନାହିଁ ଜରିରେ ଅଛି, ଖୋଲିଦେବି, ଯଦି କାଳେ ସାପ ଫାପ କ'ଣ ଥିବ କି ହିଂସ୍ର କ'ଣ ଥିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଥିବ, ତେଣୁକରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ବି ପଡ଼ିଥିବ ତୁମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବ ଦୂରରୁ ଥାଇକି, କି ତାକୁ ଆଗ ହଠାତ୍ କି କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବ ନାହିଁ, କି ଅତି ଲୋଭ କରିବନି। ଅତି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତି ଲୋଭ ହିଁ ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ସବୁ କାମ ଆମେ କରିବା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।